बहुत ही सत्कारयोग पंजाब वासियों, पिछले 2-3 दिनों तो फेसबुक ते अध्यापकों के विच इस गल की बड़ी चर्चा सी कि की BPEO ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर मिडल स्कूलों नूं चैक कर सकता है कि नहीं। इस भंबल भूसे दे विच सोचा कि सचमुच एलीमेंटरी एजुकेशन के 2-4 गल्लां कीतियां जाण ते साझीआं कीतियां जाण। सो इत्थे मैं ये गल तुहाडे नाल इस करके साझी कर रहा ताकि साडा कुछ भंबल भूसा जो सिक्ख्या महकमे दे विच पिया होया जां पाया होया जाण-बुझ के उस बारे थोड़ी जी स्पष्ट रूप दे विच कोई चित्र सामने आ सके। दोस्तों गल ये हैगी कि 1950 दे विच जिहड़ी सब तो पहली कमेटी बनी सी उसने एलीमेंटरी एजुकेशन की गल कीती सी जिहड़ी कि 6 तो 14 साल के बच्चों तक सी। सो सब तो पहला इत्थे ही स्पष्ट हो जाता है कि जेकर एक बच्चा 6 साल का स्कूल में दाखिल होंदा है तो 8 साल बाद वो 14 साल का होएगा, मतलब वो 8वीं क्लास तक होएगा। तो इसनूं एलीमेंटरी एजुकेशन कहा गया सी। परंतु उस तो बाद थोड़ा थोड़ा बखेड़ा होंदा गया तो 1968 दे विच ते फिर 1986 दे विच पॉलिसी आई एजुकेशन पॉलिसी, उस दे विच भी 6 तो 14 साल की एजुकेशन एलीमेंटरी एजुकेशन नूं बहुत महत्व दिता गया तो कि यह जिहड़ी एजुकेशन है ये मतलब कंपलसरी होनी चाहिए है और हर एक नागरिक के लिए जरूरी होनी चाहिए है। मतलब कि 1992 दे विच फिर इसनूं दूजा रूप दे दिता गया UEEE यूनीवर्सलाइजेशन ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन। इस दे विच मतलब जो भी पॉलिसी अज तक बनी वो एलीमेंटरी एजुकेशन की 6 तो 14 साल तक ही बनी सी। फिर 1998 दे विच जो सर्व सिक्ख्या अभियान इंट्रोड्यूस होंदा है अते यह लागू होंदा है 2002 दे विच फिर जिहड़ी सीगी एक 86वीं सोध आई उहदे विच ये कहा गया कि राइट टू एजुकेशन का नवा मुद्दा सब दे सामने आया कि हर एक बच्चे का जिहड़ा सिक्ख्या लैण दा अपना अधिकार है तो उसनूं अधिकार तो वंचित नहीं किया जा सकता। बहुत वधिया सोध सी ते बहुत वधिया इसनूं लागू करन दे लई कुछ इतिहास जां कुछ नवें सुधारां की लोड़ सी। सो कमेटी बनी, नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनिया तो उस दे आधार ते ही 2009 दे विच फिर राइट टू एजुकेशन आ गया। हुण राइट टू एजुकेशन विच उही एलीमेंटरी एजुकेशन की गल कीती सी। साथियों एलीमेंटरी एजुकेशन असल 6 साल तो 14 साल के बच्चों दी है। सो इसका मतलब इत्थे जो स्कूल है वो मिडल स्कूल तक आएगा। जदों सर्व सिक्ख्या अभियान आया तो 2002 दे विच पंजाब सरकार वालों एक चिट्ठी कड्ढी गई कि सारे मिडल स्कूलों नूं एलीमेंटरी स्कूल लिख दिता जाए, क्योंकि केंद्र वालों सर्व सिक्ख्या अभियान दी टीमां आउण वालीआं सी ते उन्होंने चैक करना सी कि पंजाब दे विच एलीमेंटरी एजुकेशन चल रही है। सो उदों बड़े सारे ही मिडल स्कूलों दे विच सरकारी एलीमेंटरी स्कूल लिखा गया। परंतु इस तो बाद पंजाब सरकार फैसला नहीं कर सकी कि की कीता जावे। उन्होंने की कीता, फिर दोबारा सरकार तो सर्व सिक्ख्या अभियान का पैसा लैण दे लई डायरैक्टर जो सी प्राइमरी एजुकेशन डायरैक्टोरेट सी जो DPI सी डायरैक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन सी उसनूं प्राइमरी एजुकेशन तो बदल के एलीमेंटरी एजुकेशन कर दिता गया। पहला DPI किया और फिर DO एलीमेंटरी एजुकेशन कर दिता गया। उत्थे तक की होया कि इन्होंने एक स्ट्रक्चर दिखा के सर्व सिक्ख्या अभियान का पैसा आ गया तो सोसाइटी बन गई तो पैसा आके स्कूलों में लगन लग गया। परंतु जिथे लगना सी वो स्कूल किहड़े सी, वो मिडल स्कूल सी। एलीमेंटरी नाम फिर मिटा के फिर सरकारी मिडल स्कूल रख दिता गया। हुण सरकार ने इत्थे की कीता, एक फैसला लैण दी सब तो वड्डी जिहड़ी घाट सी वो सामने आई कि सरकार नूं चाहीदा सी कि एलीमेंटरी एजुकेशन के नाल नाल उधरों डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट्स जिन्होंने असीं कहने हर एक जिले में एक खोल दी गई। हुण एलीमेंटरी टीचर ट्रेनिंग जिन्होंने ETT कहते सी वो भी स्टार्ट कर दी गई। असल च एलीमेंटरी एजुकेशन 6 तो 14 साल के बच्चों लिए है, मिडल स्कूल तक है और जिहड़े ETT अध्यापक सी वो भी पहली क्लास तो लैके 8वीं क्लास तक पढ़ाउण लई ही उन्होंने ट्रेनिंग दी जाती है। परंतु इत्थे सरकार फिर फैसला नहीं कर सकी। उन्होंने की किया कि 6वीं तो 8वीं तक मास्टर काडर में ला दिता गया। हुण मास्टर काडर जो है वो DPI सैकेंडरी एजुकेशन के अधीन है, जिन्नियां भी पोस्टां ने सारियां वो सैकेंडरी के अधीन ने। परंतु जो पैसा आ रहा है जो सर्व सिक्ख्या अभियान या समग्र सिक्ख्या अभियान जो भी असीं कह लीए वो सारा पैसा किहदे राहीं आ रहा, DPI एलीमेंटरी एजुकेशन, DO एलीमेंटरी एजुकेशन
ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਾਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹ BPO ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣੀ BEO ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ BPO ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ SCRT ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਉਹ BPO ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ BPO ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਕੱਢ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਹੀ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ETT ਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ETT ਜਾਂ DL-ED ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਗੋਬਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? DPI ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁੰਝਦੀ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ DO ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਚੈਕਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਭਰਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਹੈ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ MHRD ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ETT ਜਾਂ DL-ED ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਉਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਥ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਤੱਕ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ETT ਵਾਲੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਥ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕਲੱਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੋਸਟ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੰਤੂ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਸ ਲਗਾਉਣੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ DPI ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਿਲਗੋਬਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੇਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ BPEO ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ BPO ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ BPO ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।